Leadership is the art of inspiring others to dream more, learn more, do more, and become more. Let us embrace the opportunity to learn and be inspired. Now, I invite our chief guest to share his valuable thoughts, wisdom, and knowledge with us. Please, sir. My dear friends, at the outset, I should thank Dr. Prasanna and the management of this institute. An opportunity for me to be here and share a few of my views with young children like you. I used to tell most of my teachers, several of the teachers live for a longer life. If you recollect back your school teachers, even now they will be living maybe 70 years, 80 years and things like that. The reason for it is that you are able to see the young faces and explain them, teach them. And when the child understands what we are telling, there will be a brightness in the child's face. That makes you live longer. So I want to live some more time. So I took this opportunity to come, tell something to you, so that if someone shows a bright face, understanding what I am talking, I would live for another couple of years. That was the intention with which I agreed to come here. Now, my dear children, I tell you one thing. There is the biggest punishment for a mathematics guy to talk without a chalk and board is the biggest punishment. All the time you write something and then say. In all other subjects, people can just come and lecture. But for mathematics, you have to write things on the board and then explain and things like that. So I wanted a board to be here. That is the thing. And I tell you, my dear friends, there is a notion among younger children that mathematics is a dry subject. Is it right, sir? Yes, good. It is not that mathematics is a dry subject or mathematics is difficult to do. It is because you fail to understand mathematics at the early stage. Younger stage, when mathematics is introduced, we don't take it serious. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. If you mark it up and say, it's enough. Then plus minus, add and subtract, enough. A plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. Mark it up and reproduce in the examination hall, you get marks. This was what was happening. So, without that, without understanding what are the building blocks, becomes little off. Then we try to understand these things. Without these things, how we will understand? You find it difficult. And to be frank, this mathematics teachers are also a bit hard nuts to crack. What I mean by hard nuts to crack is, if he teaches something in the classroom, then you don't understand. If you ask some question, he thinks that his authority is questioned. And then said, that is what they do. So that is an added disadvantage. When these things are not there, you will realize that mathematics is a lovable subject. And once you start understanding mathematics, you will do wonders in mathematics. That is first thing. So I should now, my attempt is to break that myth that mathematics is a dry subject, it is useless. I have to mark up and reproduce the formulas in the examination hall or some set problems. My teacher taught me all these problems. One of those problems came, I wrote, I got. I want to break that and tell you that how good mathematics is. If you understand mathematics, how useful it will be. Okay? Shall I ask you a question? Okay? All of you have studied mathematics, and your percentage in your school final examination is
above 96.5, right? Which means you should have got at least 100 in mathematics, isn't it? Without that you cannot achieve that target, because other subjects you will lose some marks. Mathematics you can get more marks. That means you are an authority in all that. From LKG to 10th standard, you know everything in mathematics. Okay? Isn't it? If you got 100 marks. Now let us, I shall ask a very simple question. Okay? You have studied straight line? Straight line, nail board, right? You have studied. What is a straight line? I will come one by one. I will give chance to everyone. Now the question is, what is a straight line? You participate daily or last two, either look at me. My question is, what is a straight line? Alladhe nearboard na enna? Ellarum nearboard padichirukeenga straight line. Everyone has studied straight line. Got 100 in mathematics means you are an authority in straight line also. Isn't it? Now what is straight line? 2 points. Okay, excellent. Yes, sir. Wonderful got. So she tells this is point 1, okay? This is point 2. Now straight line is she said connecting 2 points, right? How many of you agree that this is a straight line? How many of you agree that this is a straight line? No, there are too many enemies for you. Then what is straight line? Think little more. She tells that shortest distance. Okay. First of all, we don't know what is a straight line right now at this moment. Shortest distance comes later. Then, if you have 2 points, you should be able to calculate the distance between these 2 points. They all come a little later. But straight line comes first. Suppose this is there. I have 1 point here. I have another point here. I connect these 2 points this way, this way, this way, and the horizontal way. Which is the shortest distance? But is it a straight line? That was okay. I have. Okay, my dear, my other friend says I am coming to you first. She says 180 degrees. How do you find out whether it is 180 degree or 170 degree or 160 degree? How you will find out? How you will find out it is 180 degree? You will have put a protractor on it, and then where you will put the protractor? On the straight line. But the question is, what is the straight line? So that also doesn't work. Fine. He wanted a chance here. Yes, friend, tell me. A sequence of infinite parts which follows one after another. Okay, sir. That is my other friend says, sit down. That is an excellent attempt. He says, sequence of points placing one after the other. Okay. This is 1 point. This is another point. That is another point. It comes there, another point. Is it a straight line? Your approach is good. I agree. But you made a small mistake. That's all. என்னங்க இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனே தெரியாத அதுக்கு ஈக்குவேஷனை போகணும் அப்படின்னா எப்படி? The equation is the one which represents the straight line. Yeah. So unless we know the straight line, how you will have a representation?
Yes, sir. It has no It is? Sir. What is the color of the shirt, sir? But what you are telling, it is not black. It is not green. Isn't it, sir? Your answer should be direct and positive. நீ என்ன சட்டை போட்டிருக்கீங்கன்னா ஒயிட் சட்டைன்னு சொல்லணும். அது கிரீன் இல்லை சார், பிளாக் இல்லை சார், இல்லையா? அப்படின்னா இல்லை, கரும்பு இல்லைன்னு சொல்றீங்க. அப்படின்னு வேற ஏதாவது இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க. Pointed as you have a good approach, but if you refine it bit more, it will become hard. The line travel in a straight path is Sir, line, what is it? The line travel in a straight path. Sir, line தான் என்னன்னு கேட்குறோம், அப்புறம் line travelingங்கிறீங்களே, கொஞ்சம் பக்கமா வந்துட்டீங்க. இது அடுத்த பிரச்சனை. He says one dimension. What is one dimension? Sir, x-axis என்ன ஒரு straight line. அப்புறம் அதே தெரியல, அப்புறம் எங்க போய் x-axis straight line சொல்றது? அப்படி என்ன சொல்றாப்ல? x-axis, y-axis அதெல்லாம் one dimension ங்கிறாரு. பட் நமக்கு straight line தான் தெரியலையே. Straight line என்னன்னு தெரிஞ்சா தானே? Yes, sir. Another 2 more steps after. A linear line. What is a linear line? I think 99.9% he is right. That is what தம்பி என்ன சொல்றாருன்னாங்க, இப்படி இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா இது எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா இல்ல, ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் ஒரே டைரக்ஷன்ல அரேஞ்ச் பண்றது. நான் அங்க காட்டுறது என்ன பண்ணேன், இங்க இருந்து அது ஒரு டைரக்ஷன், அடுத்து அந்த பக்கம் ஒரு டைரக்ஷன், அப்படி எல்லாம் போகலாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல. அது ஒரு சின்ன சிக்கல் என்னன்னு பாருங்க, நீங்க ஒன் டைரக்ஷன்ல சொல்லிட்டீங்க. ஸோ அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல போறது மாத்திரம் தான் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆயிருது இல்லையா? அப்படி இல்லாம ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷன் இஸ் நாட் சோ. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷன்ல சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷன் எதா வேணாலும் இருக்கும். எப்படி இப்படி போனாலும் ஸ்ட்ரைட் லைன், இப்படி போனாலும் ஸ்ட்ரைட் லைன், இப்படி போனாலும் ஸ்ட்ரைட் லைன். என்னன்னா டைரக்ஷன் ஒன்னா இருக்கும். ஸோ we can put the straight line as, இப்போ சொல்லிட்டுங்களா, நான் நீங்க வந்து நீங்க எல்லாரும் சொன்ன இதையே கலெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ரிஃபைண்டா சொல்லட்டுமா? Path traced by a point moving in fixed direction. இப்போ பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் எடுத்தோம், இந்த பாயிண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணோம், இப்படி ஒரு டைரக்ஷன்ல கொஞ்ச நேரம் போனோம், அப்புறம் இப்படி திரும்பணும், இப்படி வந்தோம், டைரக்ஷனை மாத்தி மாத்தி போனோம். அப்படி மாத்தி மாத்தி போகாம if I start from here and go in a fixed direction, my direction is fixed, then that is called straight line. Another definition is, as some other friend said, take infinite number of points, put one point here, next another point, next another point, arrange all those infinite number of points in a fixed direction. எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் இருக்கும், ஈஸ்டா இருக்கலாம், வெஸ்டா இருக்கலாம், நார்த்தா இருக்கலாம், நார்த் ஈஸ்டா இருக்கலாம், பட் டைரக்ஷன் மாறாம. You take one point, put another point like that. Okay, you get a straight line. Now, what is this definition? Path traced by a point moving in fixed direction. Pathனா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? அது ஒரு வழி, அது everybody knows. Okay, fixed direction, direction fix பண்ணிட்டோம். Path traced by a point moving னா தெரியும், in a fixed direction. Okay, so what is a point? பாருங்க, நான் என்ன சொல்றேன்னா, இதையெல்லாம் புரியாம நம்ம படிச்சுட்டு போயிடலாம். இப்ப இதே உங்களை வந்து what is the equation of a straight line கேட்கிறேன்னு வைங்க, எல்லாரும் கோரஸா சொல்றீங்க, என்ன சொல்வீங்க? கரெக்டா சொல்றேன். RAX plus BY plus C equal to 0.
x by a plus y by b equal to 1 அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அப்படி சொல்றோம். ஆனா அது என்னன்னா they represent the straight line. இந்த straight line என்னன்னு தெரியாம அந்த ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணிடுறோம், அந்த ஈக்குவேஷனை மனப்பாடம் பண்ணிடுறோம். இதே கேள்வி ஒரு அடுத்தது கேட்டுருந்தீங்க, what is the point of intersection of straight line? உடனே டக்கு டக்குன்னு போட்டு சொல்லிடுவீங்க. what is the angle of intersection சொல்லுவீங்க. ஆனா straight line என்னன்னு சொல்றோம். அதாவது என்னன்னா unless we understand the basic things, we will not be able to use it later. You know, இது தெரியாதனால தப்பாக வரல, but you will not be able to use it in the right way. So what is the point? What's the point? Zero, somebody சொல்லுது zero dimension. Zero dimension என்ன? Then it's good. His approach is pretty good. He should be really appreciated, but little more precise. நான் இப்படி பாத்துக்கிறேன், சொல்லுங்க. டாட். ஓகே, நீங்க சொல்லிட்டீங்க டாட் சொல்லிட்டீங்க. அந்த டாட் எவ்வளவு சின்ன டாட்டா வேணாலும் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு ஒரு நீளம் இருக்குமல்ல, இருக்குமா இருக்காதா? ஒரு டாட் வைக்கிறேன், இப்ப பாருங்க, பாப்பா சொல்ற மாதிரி இங்க ஒரு டாட் வச்சுட்டாங்க, அவ்வளவுதான் வச்சாங்க. பட் இதுக்கு ஒரு நீளம் இருக்குதா, ஒரு அகலம் இருக்குதா? எல்லாம் இருக்குது தானே. ஆனா நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் பிள்ளைக்கு அகலம் இருக்குதா, நீளம் இருக்குதா, உயரம் இருக்குதா? தம்பி சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா? என்ன சொல்றீங்க? A point has no dimension. There is a difference between zero dimension and no dimension. It has no dimension, no length, no breadth, no height. இல்லைங்களா? இப்ப பாருங்க, அது எங்க இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் இல்லையா? நம்ம கற்பனையில் இருக்குது அந்த பாயிண்ட். In our thinking process it is there. The point is there. Yes, I can imagine and think of a point, but I cannot show it to you. This is the difference between mathematics and other subjects. If you go to physics lab, experiments will be conducted and shown what it is. If you go to chemistry lab, experiments will be shown for all, whatever they teach in the classroom. They can do experiment and show. If you go to biology, they can show the things what is happening. But in mathematics, you cannot show, but at the same time you can visualize, you can think, you can understand what a point is. Once you understand that basic thing, then you look up. Now you take infinite number of points, okay, with no dimension, no length, no breadth, no height. Put points one after the other, one after the other. Infinite number of points are arranged in a fixed direction. Then what is that it comes? Straight line. Straight line has got length, clear? But it has no breadth, no height. So from no dimension, we are creating a one dimension. A singly infinite number of points arranged in fixed direction gives you a straight line and one dimension. Okay? Now you take doubly infinite number of points. Okay? First you arrange them in one direction, you get a straight line. You arrange in the same direction, you arrange another straight line. Like that infinite number of straight lines you will get, you arrange those straight lines one after the other in a fixed direction. I have one straight line here, one straight line like this. If I arrange, what is that I will get? I will get a plane. So it has a length and breadth, two dimensions. Why I tell this is that if you understand the fundamental basic things, then you can build one after the other in mathematics. Okay? Now you accept there is something called straight line. And you know what straight line is. Okay? I have a straight line. Okay. Let us suppose this is a straight line. Okay. What is the equation of the straight line? Ax plus by equal to 0. In chorus everybody says this. Okay.
Now I shall take a point on the straight line. Okay? Let x1, comma, y1 be the coordinates of the point. That is, vertical. If you have a axis like this, then vertical height, horizontal distance from both the things give you the x and y coordinates. If I say that this is the equation of the straight line and the point is on the straight line, what can I say next? Every point on the straight line satisfies the equation. So, ax1 plus by1 plus c equal to 0. So, for all points on the straight line, they satisfy the equation. Ax plus by plus c equal to 0. Now let me take another point. Okay? Let the coordinates be x2 and y2. Let me substitute that into the equation. Then ax2 plus by2 plus c. A is known, x2 is also known, so ax2 is known. B is known, y2 is known, that is also known. C is also known. I can add all these things. Suppose I add all these things and the resulting thing is 0. Then what can you say about the point? That point lies, excellent. That point lies on the straight line, or if it is not there, if you extend the straight line passes through the point. Thanks. Now, I shall take another point. Okay, somewhere here. x3, y3. Okay. I am 100% sure. Okay. I have taken this point outside the straight line. Okay. I have taken this point which is not lying on the straight line. I assure every one of you that this point is not lying on the straight line. For that point also, if I calculate ax3 plus by3 plus c, then what this will be? This will not be equal to 0. Now, not equal to 0 means two options are there. Option 1 is greater than 0. Option 2 is less than 0. So, okay, for this point it is greater than 0. I take another point. Okay? x4, y4. For this, if I calculate ax4 plus b y4 plus c, let us suppose this is less than 0. Okay? That is possible, isn't it? Okay. Now I have three things with me. One is a straight line, and for one point, if I calculate, if the equation is ax plus by plus c, then if I calculate for one point, it is greater than 0. That is ax3 plus by3 plus c is greater than 0. For another point x4, y4, if I calculate ax4 plus by4 plus c, it is less than 0. So one straight line and 2 points. For one point, the equation's value is greater than 0. For another point, it is less than 0. I have three options now. Straight line is there. Both points are above the straight line. Both points are below the straight line. The third is on either side. One point lies on the above the straight line. One point lies below the straight line. Which is the correct answer? புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று இருக்குதுங்க, அதுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து ax plus by plus c equal to 0. இப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் x3 y3 ன்னு வச்சிருக்கேன்.
அதை இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ax plus ax3 plus by3 plus c is greater than 0. இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கிறேன் ax4 plus by4 plus c is less than 0. இப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளியும் இதுவும் ரெண்டும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு மேல் பக்கத்துல இருக்கலாம், அல்லது ரெண்டுமே கீழே இருக்கலாம், அல்லது ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு மேலே இருக்கலாம். அப்படின்னு 3 பாசிபிலிட்டி இருக்குதுல்ல. என்ன இது கண்டிப்பா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேல இருக்காது. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேல இருந்தா 0 ஆயிடும். சோ அதனால இந்த 3 பாசிபிலிட்டில எது ரைட்? Sir, I can put modulus. What? Modulus we can put. So distance cannot be negative. டிஸ்டன்ஸ் எங்க வந்தானமா? நம்ம டிஸ்டன்ஸ்க்கே போகலீங்கல்ல. ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் தான் அதுல சப்ஸ்டிட்யூட். இப்போ இந்த மூணுல எது பாசிபிள்? ரெண்டும் மேலேயே இருக்கலாமா, ரெண்டு கீழே இருக்கலாமா, ஒண்ணு மேல ஒண்ணு கீழே இருக்கலாமா? அது ஏன் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு கீழே இருக்கணும்? ரெண்டுமே மேல இருக்கலாம். கிரேட்டர் தென் 0 சார். நான் இந்த பாயிண்ட் இங்க போட்டேங்கிறதுனால நீங்க போடுறோம் அந்த பாயிண்ட். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இங்க போட்டுருங்க. x4 y4 இங்க போட்டுறோம். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? சும்மா ஒரு இதுக்காக கீழே போட்டேன், அவ்வளவுதான். இப்ப யாராச்சும் ஒருத்தர் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தான் கரெக்ட். ஒரு பாயிண்ட் மேல இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட் கீழே இருக்குங்கிறது ரைட். யாராச்சும் ஒருத்தர் கொஞ்சம் யோசிச்சு ஏன் ரெண்டும் ரெண்டு சைடுல இருக்கணும்னு சொல்லுங்க. அல்லது அட்லீஸ்ட் ஏன் ரெண்டும் ஒரே சைடுல இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க. அது இப்போது நான் இப்ப ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆனாதுன்னு சொல்லலையே. ஜீரோக்கு மேலேன்னு சொல்றீங்க, கீழே இருக்கணும். இன்னொன்னு அவ்வளவுதான் போகாதீங்க சார். காமன் சென்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க சார். எனக்கு புரியல. இங்க இருக்கிறது ஒரே ஈக்குவேஷன் தான். ax plus ஆமா அப்படித்தான் இருக்கு. அது ஏன் மேல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. பாருங்க என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த இடத்துல it is less than 0 இல்லீங்களா? இந்த இடத்துல it is greater than 0. Let us suppose both are above the straight line வச்சுக்குவோம். புரியுதுங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு வகையில இந்த இடத்துக்கு போறேன். பாத்தீங்களா? அப்புறம் இது என்ன, இதெல்லாம் புள்ளி தானே, கர்வா இருந்தாலும் புள்ளிகளை வச்சு சேர்த்தனதுதான். சோ ஆல் ஆர் ரெப்ரசன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இந்த பாயிண்ட்ல இந்த ax plus by plus c கால்குலேட் பண்ணுங்க. அது என்னது? நெகட்டிவ். அதுக்கு அடுத்த புள்ளிகளை கால்குலேட் பண்ணுங்க. நெகட்டிவ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். பட் இங்க போகும்போது என்ன ஆயிருது? அப்ப என்ன ஆகும்? இங்க நெகட்டிவா இருந்து அங்க பாசிட்டிவ் போனா நடுவுல ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல என்ன ஆகணும்? 0 ஆயிடும் இல்லையா? நெகட்டிவ்ல ஆரம்பிச்சு எந்த வகையில போனீங்கனாலும் பாசிட்டிவ் போனா நடுவுல ஏதாவது ஒரு புள்ளியில 0 ஆனதான் அப்புறம் பாசிட்டிவ் போக முடியும். ஒரு புள்ளியில 0 ஆச்சுன்னா அந்த புள்ளி எங்க இருக்கும்? அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேல இருக்கும் இல்லையா? அப்போ இந்த புள்ளியில இருந்து அங்க போனா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். அதே மாதிரி அந்த புள்ளியில அது பாசிட்டிவ்ல இருக்குது, இது நெகட்டிவ். இதுக்கு வந்தீங்கனாலும் நடுவுல ஒரு புள்ளியில 0 ஆகும், அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கும், கிராஸ் பண்ணி. சோ எய்தர் வே you have to cross the straight line and go. அதனால என்ன, மேல இருக்கிற புள்ளிகளுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு மேல இருக்கிற புள்ளிகளுக்கெல்லாம் ax plus by plus c is greater than 0. கீழே இருக்கிற புள்ளிகளுக்கெல்லாம் ax plus by plus c is less than 0. புரியுதுங்களா? அதாவது இந்த பிளேன்ங்கிறது என்னங்க, doubly infinite number of points இல்லையா?
ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்ட உடனே அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்ன பண்ணிருதுன்னா the value of the straight line above or greater than 0, below or less than 0. So the infinite, doubly infinite number of on the plane is divided into two parts. It divides in such a way that for points above the straight line it is greater than 0, below the straight line it is less than 0. So straight line இப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க. புரியுதா? straight line னா திசை மாறாமல் செல்லும் புள்ளியின் பாதை. அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு நீங்க யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் உடனே ஈக்குவேஷன் போட்டுருவீங்க. ஒரு கோஆர்டினேட் போட்டு அப்படி டக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனு வெர்டிகலா போட்டு அப்புறம் ஒரு இதை போட்டு இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்து அதையை போட்டு அதுக்கு tan θ போட்டு எல்லாம் போட்டு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சு போடுவீங்க. அந்த ஈக்குவேஷன் தான் இவர் ax plus by plus c equal to 0 இப்படி வந்துச்சு. ஸோ அதனால அந்த ஈக்குவேஷன் மேல இருக்கிற எல்லா புள்ளிகளுக்கும் ax plus by plus c is equal to 0. For all points above the straight line it is greater than 0. For all points below the straight line it is less than 0. இது மூணு தானே நம்ம இப்ப புரிஞ்சிருக்கிறோம். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா என்ன, அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன, அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு மேல இருக்கிற புள்ளிகளுக்கெல்லாம் இந்த ஈக்குவேஷனுடைய வேல்யூ என்ன, கீழே இருக்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன, அதுக்கு greater than 0, இதுக்கு less than 0. இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது சிம்பிள் தானே. யாராச்சும் புதுசாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், கேள்வி கேட்டால் நீங்களே தான் பதில் சொன்னீங்க. அல்டிமேட்டா இப்ப பாருங்க, நான் என்னதான் இங்க வந்து கரடியா கட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கணும்னு சொன்னாலும் யாரும் கேட்கப்படுறது இல்லையா? ஒருத்தர் கேட்க மாட்டேங்க. போங்கயா மேத்தமெட்டிக்ஸ் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றது, நான் போய் என்ஜினியர் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் இன்ஜினியரிங் போவீங்க, இல்லைன்னா மெடிசன் போவீங்க, அப்படித்தான் பண்ணுவீங்க. சரி, இப்போ இவங்க 2 பேரும் படிச்சாங்க சார், படிச்சுட்டு நல்ல மார்க் வாங்கிட்டாங்க, அப்புறம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் சேர்ந்தாங்க, பிஇ படிச்சாங்க. கடைசியில் என்ன இருந்தால் 2 பேருக்கு வேலை கிடைக்கல. ஆளுக்கு 10 லட்சம் செலவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லையா? 10 லட்சம் இல்லாமல் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியுமா? ஈச் 10 lakhs செலவு பண்ணியாச்சு, 2 பேரும் இன்ஜினியரிங் படிச்சு வந்தாச்சு. இப்போ இந்த குழந்தைங்களை வச்சுட்டு என்ன பண்றது? அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பியும் சரி பணம் கொடுக்குறேன், ஆளுக்கு ஒரு 50 லட்சம் கொடுக்குறேன், வச்சுட்டு போய் ஏதாச்சும் தொழில் பண்ணுங்கப்பா, அப்படி பொழைச்சுதான் ஆகணும், தொழில் பண்ணுங்கப்பான்னு சொல்றாங்க. சரி, 2 பேர் போய் தொழில் பண்ணலான்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ இந்த திருச்சியை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவில் மெயினா என்ன நடக்குது? விவசாயம், அக்ரிகல்ச்சர் தான் நடக்குது. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அக்ரிகல்ச்சர், மோட்டார் பம்ப் செட்டு, மோட்டார் பம்ப் செட்டெல்லாம் நம்ம தயார் பண்ணி ஈஸியாக விற்று பணம் சம்பாதிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ஆனால் 2 பேர் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு. தே கம் டு ஏ ஜென்டில்மேன்லி அக்ரிமெண்ட். ஒரே குவாலிட்டியாக தான். மோட்டார்னா இவ்வளோ அயன் தான் சேர்த்துருப்பேன், இவ்வளோ அலுமினியம் தான் சேர்த்துருப்பேன், 2 தான் சேர்த்து மோட்டார் பிளாக் பண்ணுறோம். பம்ப் செட்டுனா இவ்வளோ % அயன், இவ்வளோ % அலுமினியம், இதுதான் சேர்த்துருப்போம். நல்ல குவாலிட்டி அயன்னா 2 பேரும் ஒரே விலைக்கு வாங்குவோம். விற்கிறதும் மார்க்கெட்டில் போய் விற்கிறதும் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு 2 பேரும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு செய்யணும். இந்த தம்பி என்ன பண்ணுச்சு, மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதெல்லாம் நல்லா கற்றுச்சு. அந்த தம்பி போடாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் வேண்டான்ட்டு போயிடுச்சு. திருப்பி இருக்கிற பணத்தை வச்சு அயன் அண்ட் அலுமினியம் வாங்கினாங்க. அந்த தம்பி என்ன பண்ணுது, ஒரு 100 மோட்டார், ஒரு 60 பம்ப் செட்டை தயாரிக்குது. அதை கொண்டு போய் செல் இட்ஸ் இந்த மார்க்கெட்டில் போயிட்டு அதை விற்கணும். ஸோ இட் மை டேக் எல்லாமே விட்டு சேர்த்துறதுக்கு ஒரு 1 month ஆயிடலாம். 1 month ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தா எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தா ஒரு ப்ராஃபிட், P1 ப்ராஃபிட் வந்து. ஆனால் அதோட சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருமா, இன்னும் ப்ராஃபிட் அதிகமாகணும், அதான் நம்ம ஆசை. திருப்பி வந்து என்ன பண்ணுறது, 100 மோட்டார் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு 95 மோட்டார் தயாரிக்கும், ஒரு 75 பம்ப் செட் இதெல்லாம் ஒரு 80 தயாரிக்கும். மறுபடியும் போய் மார்க்கெட்டில் விற்போம், போய் விற்கிறது. அனதர் 1 month, அதுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட். இந்த ப்ராஃபிட் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. திருப்பி அடுத்த காம்பினேஷன் மாறுது, அடுத்த காம்பினேஷன் மாறுது. இப்படியே ஒரு 10-20 காம்பினேஷன் போட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு மாதம் எடுத்து மார்க்கெட்டில் போய் விற்று எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பார்த்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 2 வருஷம் ஆன உடனே வாட் வில் பி மை ப்ராஃபிட்
மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் எந்த காம்பினேஷனுக்கு? ஒரு 85 மோட்டாரும் 92 பம்ப் செட், 92 மோட்டாரும் 85 பம்ப் செட்டும் செஞ்சு வித்தன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்ட்டு அதே அளவு செஞ்சு வித்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த தம்பி என்ன பண்ணிச்சு, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எல்லாம் இவன் வந்து கத்துனானே அப்படின்னு ஸ்ட்ரெயிட் லைனால நல்லா படிச்சாச்சு. அப்புறம் பாருங்க அந்த ப்ராப்ளமே எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. எங்கேங்க அந்த பவர் பாயிண்ட் அப்படி போடுறேன். சரி வேண்டாம் 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 நானே போட்டுக்கோங்க. பாருங்க, the problem is we produce motors and pump sets. Okay, let us say A is the motor and B is the pump set. Okay, to produce one motor we use A1 kilograms of iron. இதை வந்து iron வச்சுக்கோங்க. Okay, then for a pump set it is A2 kilograms of iron. அடுத்தது வந்து அலுமினியம் இல்லைங்களா? அலுமினியம் B1 kilograms of aluminum for pump set. Then B2 kilograms for the. இப்போ மோட்டார் ஒரு மோட்டாரை விட்டீங்கன்னா the profit you will say P1 rupees. ஒரு பம்ப் செட்டை விட்டீங்கன்னா இது P2 rupees இல்லையா? இப்ப நம்ம வாயில சொல்லிட்டு இருந்த ப்ராப்ளத்தை இப்படி எழுதிட்டோமா இல்லையா? இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம என்னன்னா எவ்வளவு மோட்டார் தயாரிக்கணும், எவ்வளவு பம்ப் செட் தயாரிக்கணுங்கிறதா கொஸ்டின். அது எவ்வளவுன்னு நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது, இப்போ தெரியாது. அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? XYன்னு வச்சிடலாம். நமக்கு தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல எப்பவுமே தெரியலன்னா XYன்னு வச்சிருவோம்ல. ஓகே, X மோட்டாரும் Y பம்ப் செட்டும் தயாரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. எவ்வளவு அயன் தேவைப்படும்? A1X plus A2Y. இதுதான் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் அயன். ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்த பணத்துல ஒரே அளவு பணம் தான், ஒரே அமௌண்ட் தான் அயன் வாங்கணும்னு இருக்கு. சப்போஸ் A kilograms of iron தான் வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப இந்த ரெண்டு சேர்ந்து எவ்வளவு இருக்கலாம்? இதை விட லெஸ் than or equal to தான் இருக்கலாம் இல்லைங்களா? இதை விட அதிகம் போச்சுன்னா நமக்கு அயன் இருக்காது இல்லையா? So this becomes less than or equal to. அதே மாதிரி Bx1 x plus B2y should be less than or equal to if B is the amount of aluminum purchased. இல்லைங்களா? அடுத்தது பாருங்க என்னன்னு, ப்ராஃபிட். ஒரு மோட்டாருக்கு P1, X மோட்டாருக்கு P1, ஒரு பம்ப் செட்டுக்கு P2, Y பம்ப் செட்டுக்கு. இப்ப பாருங்க சார், கிட்டத்தட்ட அந்த இண்டஸ்ட்ரி பிசினஸ் அப்படின்ற ப்ராப்ளம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆயிருச்சா? We have represented an industry problem as a mathematical problem. இப்போ நம்ம பிரச்சனை என்னன்னு பாருங்க. Find an x and y such that a1x plus a2y is less than or equal to a, b1x plus b2y is less than or equal to b, and the profit is maximum. இல்லையா? அப்படித்தானே? இது ஒண்ணு. இன்னொன்னு பாருங்க, உங்க x நெகட்டிவ் வர முடியுமா? நம்பர் ஆஃப் மோட்டார்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு. என்ன மோட்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம எல்லாமே பம்ப் செட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், அல்லது பம்ப் செட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம எல்லா மோட்டார். ஸோ அதனால உங்க x and y கிரேட்டர் தேன் இல்லையா? ஸோ ஃபைண்ட் an x and y such that both x and y are non-negative quantities, and then they satisfy the first two conditions and the last one is இல்லைங்களா? இப்போ x-உம் y-யும்
ஜீரோ இல்ல ஆர் நெகட்டிவ் இல்லைன்னு ஆயிடுதுன்னா அது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். சார் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த சொல்யூஷன் எங்க இருக்கணும்? இது x கோஆர்டினேட், இது y னா the solution should lie here. இல்லீங்களா? அப்படித்தானே? அடுத்தது பாருங்க, இதை எடுத்து இந்த less than or equal to பதிலா equal to போடுங்க. அப்ப அது என்ன ஆகும்? Straight line ஆயிடும் இல்லையா? So let that straight line be this. a1x plus a2y equal to a. இப்ப அடுத்தது பாருங்க, நம்ம straight line எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறோம்? Above this greater than 0, below this less than 0. Condition என்ன? Less than or equal to 0. அதனால இங்க கீழே இருக்கிற புள்ளியில தான் நம்ம சொல்யூஷன் இருக்கணும். மேல போனா அயன் பத்தாம போயிடும். அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. இப்படி போடுங்க. This is b1x plus b2y is equal to b. இல்லையா? சோ இதுக்கும் கீழே தான் இருக்கு. சோ உங்க சொல்யூஷன் எல்லாம் இதுக்குள்ள தான் இருக்கணும். இது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அங்க இருக்குது. ஆனா இதுக்குள்ள இருக்கு. இல்லைங்களா? இதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் மோட்டார் அண்ட் பம்ப் செட் நம்ம தயாரிக்க முடியும். இல்லைங்களா? ஓகே. இங்க ஒரு புள்ளி இருக்கு சார். இந்த புள்ளியினுடைய வேல்யூ x dash y dash h. இந்த காம்பினேஷன் feasible தானே உங்களுக்கு? இப்போ இந்த காம்பினேஷனுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணுங்க இல்லையா? சோ அது என்ன? p1 x dash plus p2 y dash. அதான ப்ராஃபிட். Let that be equal to p dash. இந்த இடத்துல எடுத்து இப்போ you consider the equation p1x plus p2y equal to p dash. இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தானே? இப்போ இந்த x டேஷையும் y டேஷையும் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுனா இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கு இல்லையா? அப்ப இந்த புள்ளி வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் மேல தான் லை ஆகணும் இல்லையா? or that equation will pass through the point. புரியுதா? So I have a straight line. See here, it passes through this point. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் எடுங்க. இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் கீழ இருக்கிற புள்ளிக்கெல்லாம் என்ன வேல்யூ? this p1x plus p2y will be less than 0. மேல போனீங்கன்னா greater than 0. இப்போ உங்க ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணணும்? அப்படியே இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை பேரலலா மேல நகர்த்திட்டே போகணும் இல்லீங்களா? நகர்த்திட்டே போனீங்கன்னா அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும். இங்க வந்து இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இங்க வர 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 குறைஞ்சிட்டே வரும். இந்த இடத்துக்கு வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஸ்டார்னு வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும்போது அதனுடைய வேல்யூ p1 x star plus p2 y star. Say this is equal to p star. இப்போ இதுக்கு கீழ இருக்கிற பாயிண்ட் எடுக்கலாம் ப்ராஃபிட் லெஸ், இதுக்கு மேல இருக்கிற பாயிண்ட் எடுக்கலாம் ப்ராஃபிட் அதிகம். பட் மேல போக முடியாது. நீங்க மேல போனீங்கன்னா இந்த சைடா இருந்தா அயன் பத்தாது, அந்த சைடா இருந்தா அலுமினியம் பத்தாது. ஸோ இப்போ இந்த புள்ளியில தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட். இந்த தம்பி என்ன பண்ணுது? இப்போ எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? ஒரு 5 நிமிஷம். 5 நிமிஷத்துல இந்த தம்பி கண்டுபிடிச்சிடும். எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஸ்டார்ல வந்து இந்த காம்பினேஷன்ல நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா ஐ வில் கெட் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட். இப்போ இந்த தம்பி 2 வருஷத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ராக்சிமேட் ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. நம்ம 5 நிமிஷத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆப்வியஸ்லி he will be successful in the industry இல்லையா? ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கட்டும், ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க இது என்ன பண்ணுது? ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொல்லுது. அந்த தம்பி 2 வருஷம் கழிச்சு கண்டுபிடிச்சத 5 நிமிஷத்துல ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்கேன்.
இல்லைங்களா? ஃபோர்காஸ்டிங் என்ன? கணித்தல். கணித்தல்ல இருந்து கணிதம் அல்லது கணக்கு. ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸுங்கிறது ஃபோர்காஸ்டிங், குயிக் அண்ட் ஷார்ப் ஃபோர்காஸ்டிங். அதுக்காக தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸை புரிஞ்சு படிங்க. புரியும் போது உங்களுக்கு இதை புரியாம நீங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கணும். போட்டிருக்கிற பாருங்க ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இதை பத்தி இது எல்லாமே நீங்க உங்க கிளாஸ்ல படிச்சு தான் இருக்கீங்க இல்லையா? அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிட்டு என்னது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ், அவ்வளவுதான். நீங்க எந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்தாலும் கண்டுபிடிச்சு போடுவீங்க. பட் அது என்னத்துக்கு பிரயோஜனப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு படிக்கணும். அதுக்கு என்ன வேணும்? ஸ்ட்ரைட் லைனை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அது கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் லெஸ் தேன் 0, மேலே இருக்கிறது கிரேட்டர் தேன் 0, இப்படி எல்லாம் புரிஞ்சு படிக்கும் போது மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன, மேத்தமேட்டிக்ஸை புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகலாம் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும். இப்போ நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிடுறீங்க, ஜாலியாக சாப்பிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடலாம், சிக் இல்லையா? சரி, சிக்கான என்ன சார் பண்ணுவீங்க? சிக் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் சிக்னஸ் அதை சொல்லுங்க. சிக்னா என்ன சார்? என்ன சார்? சார் தூக்கி பாயிலிங் வாட்டர்ல போட்டா கூட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும், உங்களால தாங்க முடியாது, அது சிக்கா? நார்மல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பாடி வில் சேஞ்ச்னா இங்கிருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் ஓடிட்டு திருப்பி வாங்கன்னு சொன்னாலும் நார்மல் ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும், அது சிக்கா? இருந்து நீங்க இங்க இருந்து உட்காந்து இங்க வந்து பேசுனாலும் பேசுவீங்க, ஆனா ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் ஓடிட்டு தான் பேசுவீங்களா? அது சிக்கா? வாட் இஸ் சிக்னஸ்? எல்லாருக்கும் சிக்காயிருக்கும் வாழ்க்கையில் இல்லையா? நிறைய நூற்றுக்கணக்கான சிக்காயிருக்கும். பட் என்ன சிக்குனா நார்மலா இல்லைன்னா தான் உங்களோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் ஓடிட்டு வர சொன்னா நார்மலா எல்லாம் போயிடுவீங்க, அப்படி வந்து போய் கட்டுவீங்க, அது சிக்கு இல்லையே. சார் இப்போ ரீசெண்டா நம்மளுக்கு வந்த மேஜர் பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா கோவிட் இல்லையா? என்ன அஃபெக்ட் ஆகும்? எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும் சார்? எக்ஸ்டர்னல் பேத்தஜன்ஸால பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால, எக்ஸ்டர்னல் பேத்தஜன்ஸால நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து எப்போ எஃபெக்ட் ஆகுதோ அது கொஞ்சம் சரியாக கேட்குறது எவ்வளோ இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் பேத்தஜன்ஸால நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறப்ப வரதுனால என்ன எக்ஸ்டர்னல் பேத்தஜன்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் வைரஸ், பாக்டீரியா, டிஸ்பாசிங் ஏஜென்ட்ஸால பாடி இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாதிக்கப்படுறது. சரி தம்பி, கொஞ்சம் நல்லா தான் தெரிஞ்சிருக்குது, ஆனால் நிறைய ஹைஃபை வேர்ட்ஸ் இம்யூன் பேத்தஜன்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லி கஷ்டப்படுது. பட் ஆக்சுவலாக பாருங்க, இப்போ கோவிட் அப்போ என்னாச்சு, நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ள போச்சு. ஏதாவது ஒரு வழியில இங்க ஒரு காயம் ஆகுது, அது வழியா போகுது, இன்ஹேல் பண்றோம், ஏர் வழியா போகுது, சாப்பிட்றோம், ஃபுட்டு, தண்ணி குடிக்கிறோம், இதுல ஏதாவது ஒரு வகையில இட் கோஸ் இன்டு அவர் பாடி அண்ட் தென் மல்டிப்ளைஸ். உள்ள போனோடனே அது ஒண்ணு பலதா பெருகி ஒவ்வொரு பாக்டீரியாவுக்கும் வைரஸுக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பார்ட் மேல அஃபினிட்டி. இப்ப நீங்க கோவிட் வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லங்ஸ், இதே வந்து ஜாண்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லிவர், இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாகத்தை போய் அழிக்கும். அதுதான் சிக்கு. அது அழிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. எதையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணீங்கன்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்ல, நிறைய அழிக்கும் போது நிறைய ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, டெம்பரேச்சர். அது ஃபீவர் இஸ் ஒன்லி a symptom. பட் சிக்குங்கிறது இந்த பாக்டீரியா உள்ள போய் நிறைய மல்டிப்ளை. சரி, சிக்கான என்ன பண்றாங்க? What do we do if we become sick? டாக்டர் கிட்ட போறோம் இல்லையா? இது வரைக்கும் எவ்வளவு தடவை உனக்கு சிக் ஆயிருக்கு? ஒரு தடவைக்கு மேல, 100 தடவைக்கு மேல தம்பி சிக் ஆயிருக்கு. எவ்வளவு தடவை டாக்டர் கிட்ட போறாங்க?
60 தடவை போயிருக்காங்க. கண்டிப்பா போகலாம், ஒரு 5-6 தடவை தான் போயிருக்கோம்ல. ஆனா மீதி டைமும் நீங்க குணமாயிட்டீங்க. எப்படி குணமானீங்க? டாக்டர் கிட்ட போய் குணமானது வேற சமாச்சாரம். தம்பி சொல்லுங்க பாருங்க, ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு பாக்டீரியாவுக்கும் ஒரு கவுண்டரிங் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அரேபியன் சி வழியா யாரோ நம்ம இந்தியாவை அட்டாக் பண்றதுக்கு வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நேவியை விடுவோம் முதல்லயே, போய் அவனெல்லாம் அடிச்சு மறதுக்கு நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு. அதே வந்து நேபாளில இருந்து ஆர்மி வர்றான்னு வச்சுக்கோங்க, நடந்து வரான், அவனுக்கு நம்ம ஆர்மி விடுவோம், போய் அடினாங்க. இதே வந்து வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஏர்கிராஃப்ட்ல மிசைல் ராக்கெட் அந்த மாதிரி வர்றாங்கன்னு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஏர்ஃபோர்ஸ் விடுவோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வகையான பாக்டீரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு ஆன்டிபாடி அது போய் அட்டாக் பண்ணி கியூர் பண்ணும். அதோட நிறுத்திக்குவோம் அந்த பார்ட்டை. இப்போ வந்து தம்பி டாக்டர்கிட்ட போயிடுச்சு, ஃபீவர் வந்தாச்சு, டாக்டர்கிட்ட போயாச்சு. டாக்டர் உடனே என்ன பண்றாரு, போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலான்னு சொல்றாரு. போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குது. அதை பார்த்த உடனே டாக்டர் மருந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அந்த மருந்து சாப்பிட்டா குணமாயிடும். சிம்பிள் வச்சுக்குவோம், இன்னும் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ, பட் நம்ம சிம்பிள்லயே வச்சுக்குவோம். இப்போ பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம். ஒரு யூனிட் ஆஃப் பிளட்ல 1 மில்லியன் பாக்டீரியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம். புரியுதுங்களா? இப்ப டாக்டர் என்ன செய்யறாரு, அந்த 1 மில்லியன் பாக்டீரியாவை அழிக்கிறதுக்கான மருந்து கொடுக்குறாரு. இந்த மருந்து கொடுக்கறதுலயே என்னன்னா, இந்த மருந்து போய் அழிக்கிறது இல்லை, இட் வில் கண்ட்ரோல் த growth. இந்த பாக்டீரியாவுடைய growth இருக்குது பாருங்க, ஒரு நிமிஷத்துல 1000 ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணி நிறுத்தி 100 ஆகும். 100 தான் ஆகும், 1000 ஆகிறதுக்கு. ஸோ இட் கண்ட்ரோல்ஸ். பட் நம்ம ஆன்டிபாடி அதுக்குள்ள வந்து அழிச்சோம் அப்படிங்கிறது தான். அதான் ரியல் கியூரிங். இப்போ நம்ம டாக்டர் வந்து 1 மில்லியன் பாக்டீரியா இருக்குதுன்னு அந்த 1 மில்லியன் பாக்டீரியாவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மருந்து கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மருந்து உடனே பாக்டீரியா கிட்ட போயிருமா, எங்கேயோ லிவர்ல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க அதை மருந்து சாப்பிட்டு அது போய் உங்களோட பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் அங்கிருந்து அந்த பாக்டீரியா இருக்க இடத்துக்கு போகுது. அதுக்குள்ள கொஞ்சம் டைம் ஆயிரும் இல்லையா? 1 மில்லியன் பாக்டீரியா இப்படி வச்சுக்கோ. இப்போ say for 12:30 வச்சுக்கோமே. 12:30க்கு நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் டெஸ்ட் பண்ணோம். 1 மில்லியன் பாக்டீரியா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு டாக்டர் என்ன பண்றாரு, எப்சிலான் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் கொடுத்தா இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனா இந்த மருந்து நீங்க சாப்பிட்ட உடனே அந்த இடத்துக்கு போயிருந்தா அது வந்து ஒரு 5:30 போகுதுங்க. 5:30 தான் போய் சேருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னு இது க்ரோ ஆகாம இருக்குமா? அது க்ரோ ஆகிட்டாங்க. ஸோ 1.2 மில்லியன் ஆயிருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 5:30க்கு நீங்க இந்த எப்சிலான் மில்லியன் சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், இது போய் இந்த 1 மில்லியன் தான் இது பண்ணும். இந்த 0.2 மில்லியன் இருக்கும், உங்களுக்கு குணமாகுமா? அது திரும்பியும் பழகும், உங்களுக்கு குணமாகாது இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும், இங்க 1 மில்லியன் இருந்ததுன்னா இப்பவே நான் போர்காஸ்ட் பண்ணி 5:30க்கு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு போர்காஸ்ட் பண்ணி சொல்லிடணும். சப்போஸ் அந்த 0.2க்கு ஒரு டெல்டா எம்எல் வச்சுக்கோங்களேன், டெல்டா மில்லிகிராம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ எப்சிலான் பிளஸ் டெல்டா போச்சுன்னா இந்த எப்சிலான் ஒல்ல நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும், நீங்க கியூர் ஆயிடும் இல்லையா? அப்போ இதை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சீக்கிரமா நல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி குயிக்கா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும். நீங்க ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொல்றதே 4:30 சொல்றீங்கன்னு வைங்க, இட் இஸ் மீனிங்லெஸ். ஸோ யூ ஷுட் ஃபோர்காஸ்ட் அண்ட் குவிக்லி ஃபோர்காஸ்ட். ஹவு டு ஃபோர்காஸ்ட்? அப்போ பாக்டீரியா எப்படி வளருதுன்னு தெரியும். இப்போ ஒரு பாக்டீரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 பாக்டீரியா, இது வந்து 1, 2 ஆகுது, 4 ஆகுது, எவ்வளவோ ஆகுது.
இல்லைங்களா? பாக்டீரியா உடனே மல்டிப்ளை ஆயிருமா? ஆகாது. அது புதுசா பிறந்த பாக்டீரியா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அடல்ட்டோ அல்லது grown up பாக்டீரியா ஆகணும். ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம்ல இட் பிகம்ஸ் an adult bacteria ன்னு வச்சுக்கலாம், ஆர் grown up bacteria. இந்த பாக்டீரியாவே அடுத்த இன்னொரு நிமிஷத்துல என்ன பண்ணுது, ஒரு நியூ பாக்டீரியாவை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு, இது ஆல்ரெடி grown up பாக்டீரியா தான், அது அப்படியே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகுது, ரெண்டையும் திருப்பி இன்னொரு யூனிட் டைம்ல இது என்ன ஆகும், this will become a grown up bacteria. இந்த ஆல்ரெடி grown up bacteria இருக்கிறது இன்னொரு நியூ பாக்டீரியா விடும், அப்புறம் it will stay as grown up. இல்லைங்களா? அடுத்தது பாருங்க என்ன ஆகுது, இன்னொரு யூனிட் ஆஃப் டைம்ல this will release a new bacteria and stay as grown up. This will become a grown up bacteria and this will release a new bacteria and stay as grown up. இல்லைங்களா? இப்ப இதுக்கு போனீங்கன்னா this will be a grown up bacteria, this will release a new bacteria and stay as grown up, this will release a new bacteria and stay as grown up, this will become a grown up bacteria, this will release a new one and stay as grown up. இல்லைங்களா? இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன கத்துக்கிறீங்க? What do you learn first? First step in mathematics. Numbers. அது என்ன சார் நம்பர்ஸ்? 1 2 3 4 அப்படின்னு அதுக்கு என்ன பேரு? கவுண்டிங் பிரின்சிபல். இல்ல எல்லாம் பிரின்சிபல் தான மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல. So first suppose we learned only counting principle. அப்ப என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சார்ட் இன்னொரு சார்ட் கூட போட்டுருவோம். இதுல இருந்து this releases a new bacteria and stays as grown up, this becomes a grown up bacteria, this releases a new one, stays as grown up, this becomes a grown up bacteria, this releases a new one and stays as grown up, this will release a new one and stay as grown up, this will become a grown up, this will release a new one and stay as grown up. இந்த மாதிரி போகும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 5-6 ஸ்டெப் வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 5-6 ஸ்டெப்புக்கு இப்படி சார்ட் போட்டு ஆஃப்டர் 1 ஸ்டெப் எவ்வளவு, 1, 2 ஸ்டெப்ல 2, 3 ஸ்டெப்ல 1 2 3, 4th ஸ்டெப்ல 1 2 3 4 5, 5thல 1 2 3 4 5 6 7 8. அடுத்தது பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. இப்படி ரெடியே போகணும். பட் இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் இல்லையா? இந்த நேரம் ஆக்சுவலி இந்த போர்டு பத்தாது, அப்புறம் சவுத்தில் போடுறது, சவர் பத்தாது, எல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லையா? கவுண்டிங். ஸோ இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம். பட் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சதுனால இதையே அடுத்தது என்ன கத்துக்கிறோம் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல? இல்லைங்க, இந்த ஹை பை வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வேணாம், சிம்பிளா சொல்லுங்க. அடுத்தது என்ன கத்துக்கிறோம்? அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன். அடுத்த ஸ்டெப்பை கத்துக்கிறேன்னு வைங்கள, ஒரு ஸ்டெப் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் கத்துட்டோம்னா இதை இப்படி எழுதுங்க. அதாவது பாக்டீரியானுடைய பாப்புலேஷன் PI. ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு? 1. அப்புறம் 3. அடுத்தது 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 30. இப்ப இத பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? That is biology first. I have represented it mathematics. இப்ப என்ன தோணுது இதை பார்த்தா? ஃபிபனாச்சின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா நமக்கு என்னங்க, இதை பார்த்தா எங்காவது ஃபிபனாச்சின்னு சொல்லுதா? எனக்கு சொல்லல சார் ஃபிபனாச்சின்னு, ஆனா வேற ஒண்ணு சொல்லுது எனக்கு. அது என்னன்னு சொல்லுங்க. சீக்வென்ஸ் என்ன சொல்லுது? அது முன்னாடி இருந்த மாதிரி ஆக்சுவலா தம்பி சொல்றது பாருங்க. அந்த மாதிரி
2 consecutive numbers ஆட் பண்ணினா next number வந்துருது அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா? அப்ப அது ஒரு ஃபார்முலா ஆயிருதுங்கல்ல. pi minus 1 plus pi minus 2 equal to pi அப்படின்னு சொல்லிடுது. இப்போ வந்து இந்த சார்ட் எல்லாம் நீங்க போட வேண்டியதில்லை. ஒரு யூனிட் டைம்ல ஒரு 1 மணிக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுங்க எவ்வளவு வந்ததுன்னு, அடுத்தது இன்னொரு யூனிட் ஆஃப் டைம் கொடுத்து இன்னொன்னு எடுங்க. அப்புறம் எதுவுமே வேண்டியதில்லை. ரெண்டையும் கூப்பிட்டீங்கன்னா 3ஆவது, இந்த ரெண்டையும் கூப்பிட்டீங்கன்னா 4ஆவது. ஜஸ்ட் பை ஆடிங் யூ வில் கெட். பட் இதுல என்ன, ஒரு யூனிட் டைமுக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, அப்புறமா ஒன்னொன்னா கூட்டிட்டு போக வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா? அப்படித்தானே தேவைப்படுது. அப்ப அது கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங் தான், அதிகமான டைம் கன்சூமிங். இப்போ வாட் இஸ் தட் யூ லேர்ன் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் multiplication and division. Suppose we shall do that. pi by pi minus 1. அதாவது ஒவ்வொரு நம்பரையும் எடுங்க, previous நம்பரால டிவைட் பண்ணுங்க, இன்னொன்னு கிரியேட் பண்ணுங்க. இப்போ இதை எடுத்து இதால டிவைட் பண்ணா எவ்வளவுங்க? இதை எடுத்து இதால டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு? 2. இதை எடுத்து இதால டிவைட் பண்ணா 2. இதை எடுத்து இதால டிவைட் பண்ணா, இதை எடுத்து டிவைட் பண்ணா 1. இப்படி போயிட்டு இருக்கும். இப்ப இதை எடுத்து இதால டிவைட் பண்ணா இல்லையா? இப்ப இதை எடுத்து இதால டிவைட் பண்ணா, இதை எடுத்து இதால டிவைட் பண்ணா 6 1 சம்திங் அப்படி போகுதுங்க. இப்படி போகுது. இப்ப இதை மட்டும் வச்சுக்கோ, இன்னும் கொஞ்சம் ஏன் சார் ரெண்டு வச்சிருக்கீங்களா? எங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க? என்னுடைய ஒர்க்கை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்க. ஏதாவது ஒரு இடத்துல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க சார். இது மேல பண்ணீங்கன்னா கூட போதும், ஒன்றும் இல்லைங்க, பண்ண முடியாதா? ஓகே, எது இல்லைனாலும் என்னால சமாளிக்க முடியும் சார். உங்க சார் என்ன சொல்றாரு, அந்த ஃபைல் கரெக்ட் ஆயிருச்சியா, அதை டிஸ்பிளே பண்ண முடியாதுங்கிறாரு. இருந்தா கூட ஐ கேன் மேனேஜ். இந்த ஃபைல்லாம் என்ன தெரியுங்களா, நானா கிரியேட் பண்ணது, அதனால எனக்கு தெரியும் என்ன பண்றது அப்படி. இப்ப இதை வச்சுக்கங்க சார், இப்படி இருக்கிறது. இதை பார்த்தீங்கன்னா, இதை பார்த்த உடனே 2 consecutive things ஆட் பண்ணா நெக்ஸ்ட்னு வந்தது. இதை பார்த்தா என்ன சார் தோணுது உங்களுக்கு? டிவைட் பண்ணி எழுதிட்டோம் சார், அதையெல்லாம் விட்டுருங்க. இதை பார்த்தா என்ன தோணுது? ஈக்குவலா இருக்கு இல்லையே, டிஃபரெண்ட் திருப்பியும் வந்து இது என்னன்னா, ஒரே மாதிரி திங்க் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க, டிஃபரெண்டா திங்க் பண்ணணும். இப்ப பாருங்க, இப்படி வச்சுப்போம். இது ஐன்னு வச்சுப்போம். இது pi by pi minus 1. So first என்ன சார்? 1 இந்த இடத்துல இருக்குது அந்த புள்ளி இல்லையா? அடுத்தது என்ன சார்? இங்க போயிட்டீங்க. அடுத்தது எங்க சார் வந்தது? 1.5. இங்கே இந்த ரெண்டு நடுவுல இந்த இடத்துல 1.5. அடுத்தது என்ன சார்? அப்ப என்ன இது? கொஞ்சம் மேல போயிடும். அப்புறம் என்ன சார் இது? இதுக்கும் மேலேயே தான் இருக்குது இல்லையா? இங்க அதாவது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆசிலேட் ஆகுது, மேல போகுது கீழே வருது, மேல போகுது கீழே வருது, இப்படி போகுது. ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் இஸ் தேர் ஆசிலேட்டிங். அப்புறம் என்னன்னு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இட் கோஸ் பை 1 யூனிட், 1ல இருந்து 2 வரைக்கும் போயிடுச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணுது? சோ போனதை விட குறைச்சலா கீழே வருது. அடுத்தது என்ன பண்ணுது? இந்த எவ்வளவு கீழே வந்ததோ அதை விட குறைச்சலா மேல போகும். இங்க வந்து 0.5 கீழே வந்தது, இங்க வந்து
0.166 மேல போச்சு. இங்க வரும்போது 0.066 அப்புறம் இப்படி, அதாவது இந்த ஏறி இறங்கி போகுது. அந்த ஏற்ற இறக்கமும் குறைஞ்சிட்டே போகுது இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல ஏறிச்சோ இறங்குச்சோ அதை விட கம்மியா தான் போகும். இப்படியே ரொம்ப நேரத்துக்கு போனா என்ன சார், பெருசா மாற்றம் இல்லாத அளவுக்கு போயிடும் இல்லையா? அதாவது இப்படி ஒன்று போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மேலேயே எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? சப்போஸ் தட் பாயிண்ட் இஸ் கே அப்படின்னு அப்படி வச்சுட்டீங்கன்னா இப்போ இதுல வச்சு உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடைக்குது? pi by pi minus 1 equal to k. அப்படியே தானே? இப்போ இது என்ன சொல்லுதுன்னா pi equal to k times pi minus 1. ஆயிடுச்சா இல்லையா? இப்போ என்னன்னு பாருங்க, இந்த ஃபார்முலால pi கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு டேட்டா தேவைப்படுது. இப்போ ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும், 1 hour கழிச்சு இன்னொரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ 1 hour டைம் போயிடுச்சு, அப்புறமா கால்குலேட். இதுல எப்படின்னா ஒரு தடவை எடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன? pi plus 1 equal to எவ்வளவு? 1 equal to k times pi. pi equal to k into k times pi minus 1 இல்லையா? pi plus 2 எவ்வளவு? k into I plus 1. This is equal to k into k times I. அடுத்தது pi plus 3 என்ன? k into k into k into pi இல்லைங்களா? இப்படியே போகுது. இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னு பாருங்க, ஒரு 100 ஸ்டெப்புக்கு அந்த பக்கம் போனா கூட 100 மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் எனஃப். இந்த படம் போட்டிருந்தீங்கன்னா இது போர்டெல்லாம் பத்தாம போய் அதை கவுண்ட் பண்றதை கட் பண்ணி அதெல்லாம் இல்லாம இது 100 ஸ்டெப் போய் எவ்வளவு ஆஃப்டர் 100 யூனிட் ஆஃப் டைம் எவ்வளவுனா இது மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் உடனே இது பண்ணிட முடியுது. மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு அடுத்தது என்ன கத்துக்கிறோம்? என்ன கத்துக்கலாம் மேத்ஸ்ல? யோசிச்சு பாருங்க. அருமையான கான்செப்ட். அடுத்தது என்னன்னா எக்ஸ்பொனன்சியேஷன். மல்டிப்ளிகேஷன் தானே, 2 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணா x², 3 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணா x3. சோ எக்ஸ்பொனன்சியேஷன் கத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலாவை நான் எப்படி எழுதலாம்னா pi plus n equal to k power n into pi. இப்படி எழுதிடலாம் தானே? இப்படி எழுதிட்டா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க, ஆஃப்டர் n யூனிட் ஆஃப் டைம் எவ்வளவு ஒரே டைம்ல சொல்லிடும். குயிக்கா சொல்ல முடியுது பாருங்க இல்லையா? ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்க நல்லா நிறைய கத்துட்டு போக உங்களுடைய ஃபோர்காஸ்டிங் எபிலிட்டி, அதுலயும் பாத்தீங்களா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லயும் அப்படிதான். அந்த தம்பி ஒரு 2 வருஷம் எடுத்ததை இந்த தம்பி ஒழுங்கான மேத்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷத்துல கண்டுபிடிச்சு. அதே மாதிரி இதுவும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நிறைய கத்துக்க நம்மளுக்கு குயிக்கா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ குயிக்கா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா உடனே ஒரு 10 மணி நேரம் கழிச்சு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். 15 மணி நேரம் கழிச்சு எவ்வளவு, 2 மணி நேரம் கழிச்சு எவ்வளவு, இமீடியட்டா சொன்னா இமீடியட்டா அந்த ரிக்வயர்ட் மெடிசனை கொடுத்து யூ வில் கெட் கியூர்ட். இது இங்க மாத்திரம் இல்லைங்க. டைம் என்னன்னு சொல்லுங்க, ரொம்ப நேரம் எடுத்து ஜூஸ் தான் கதை. நீ 11 கரெக்டா வந்து வரல, அங்கெல்லாம் டீ குடிச்சிட்டு கதை பேசிட்டு ஓகே. அதாவது பாருங்க, இது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் குயிக்கா பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ குயிக்கா ஹெல்த் கேர், நமக்கு சிக்கு வந்ததுன்னா குயிக்கா எப்படி கியூர் ஆகிக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம். சரி, பணம் நல்லா சம்பாதிச்சீங்க, குயிக்கா உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமனாலும் பண்றீங்க. ஆனா வெளியிருந்து ஒருத்தவங்க அடிச்சாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? அதையும் நீங்க குயிக்கா டிபெண்ட் பண்ணுங்க.
if there is some attack. Defense. Defense-ல எப்படி பண்றது அப்படி அது எப்படின்னா இதை கொஞ்சம் அடிச்சுட்டுங்களா, இங்க கொஞ்சம் அடிச்சுக்கிட்டுமா பாருங்க. இதுதான் நம்ம குளோபல் வச்சுக்கோம் சார். ஓகே, இது ஈக்குவேட்டர் வச்சுக்கோம். இந்தியா வந்து 8 degrees நார்த்ல இருக்குது. சார் வேற டிகிரி வச்சுக்கோங்க சார். எங்க இருக்குது இந்தியா? இப்ப இந்த குளோபுக்கு அந்த சைடுல ஏதாச்சும் இருந்தா நம்மளுக்கு பிரச்சனையா சார்? எவனோ எங்கேயோ வரும், எங்கேயோ போய் விழுகுது, நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் அதே சமயத்துல இந்த ஹெமிஸ்பியருக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மிசைல் வருதுன்னு வைங்க, நமக்கு பிரச்சனை. ஏன்னா அந்த மிசைல் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து விழுகலாம், நம்மள அடிக்கலாம். அதையே டிஃபெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னா என்ன? இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ண உடனே அதில் இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து இது எந்த வழியில போகுது அப்படின்னு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல போய் உழுக போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். இதை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொன்னா தான் தெரியும். ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொன்னா இந்த இடத்துல உழுகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே நம்ம இன்னொரு மிசைலை விட்டு அதை அடிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன? ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும், குயிக்கா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேரே என்ன தெரியுமா? பாலிஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் மிசைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு. இந்த உலகத்திலேயே 4 கண்ட்ரி கிட்ட தான் இந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. எந்த 4 கண்ட்ரியா இருக்கும்னு ஒரு கெஸ் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். சரி, எல்லாரும் சத்தமா யுஎஸ்ஏன்னு சொல்லிட்டீங்க, அப்புறம் ரஷ்யா சொல்றீங்க, சைனா கிட்ட இல்ல சார், ஜப்பான் ஆர்மியே கிடையாது, கொரியா கிட்ட கிடையாது. ஜப்பான் கொரியாவும் they live under the mercy of US. யுஎஸ்க்கு பணம் கொடுத்துருவான், யுஎஸ்காரன் அவன் ஆர்மி கொண்டு வந்து இங்க வச்சு இவங்களை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். பெரிய இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்மி வந்து யுஎஸ் கொரியாவுக்கும் அல்லது ஜப்பானுக்கும் கிடையாது. ஸோ அவர் ரெண்டே காலி பண்ணி வைப்போம் சார். நம்ம இப்போ என்ன யுஎஸ் அண்ட் ரஷ்யா, அப்புறம் என்ன சார் ஜெர்மனி இதெல்லாம் இல்லை சார். இந்தியா கடைசியில வாங்க, அதுக்குள்ள இந்தியா கண்டா எப்படி? இன்னொரு கண்ட்ரி இருக்குதுங்க சார், இஸ்ரேல். இஸ்ரேல் இஸ் தி தேர்ட் கண்ட்ரி. தம்பி சொல்லுச்சு கூட இருக்கட்டும், மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது சான்ஸ் கொடுக்கலாம். தம்பி சொல்லிச்சு இஸ்ரேல். அப்புறம் 4th கண்ட்ரி இந்தியா. இது வந்து நம்ம சக்சஸ் ஸ்டோரி மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஆஹா, இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுல 4 பேர்ல நம்ம ஒருத்தர் அப்படின்னு. பட் உள்ளதுல வீக்கஸ்ட் நம்ம தான். என்னன்னா இப்படி ஒரு மிசைல் இந்த ஹெமிஸ்பியரை தாண்டதுன்னு வைங்க, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண உடனே இன் லெஸ் தேன் 2 minutes மீதி 3 பேரும், இஸ்ரேல், யுஎஸ், ரஷ்யா 3 பேரும் லெஸ் தேன் 2 minutes அதை எங்க போய் உழுகுதுன்னு காட்டி அதை அடிச்சு உடைச்சிருவாங்க ஸ்பேஸ்லயே. நமக்கு அப்படி we are taking more time. We are taking 5 minutes. இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு என்னன்னா, இப்படி ஒரு மிசைல் வந்ததுன்னா இங்கெல்லாம் நிறைய ரேடார் வச்சிருக்காங்க. இங்க அந்த ரேடார் வந்து டேட்டாவை எடுக்கும். டேட்டா எப்படி டேட்டா எடுக்குதுன்னா இந்த மாதிரி டேட்டா எடுக்குது. நம்மகிட்ட இருக்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் பார்முலா கதையெல்லாம் இவ்வளவுதான் இருக்குது. 2 டேட்டா எடுக்குது, 2 minutes டேட்டா. 2 minutesக்குள்ள டேட்டாவை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ள வைங்க, இந்த மாதிரி ஃபார்முலாக்குள்ள போட்டு அடுத்தது சர்ச்சை இப்படி திருப்பி 2 minutes எடுத்து தான் எங்க உழுக போகுதுன்னு சொல்லுது. ஸோ we consume 4 minutes. இந்த மிசைல்ஸ் எல்லாம் சும்மா 100 கிலோமீட்டர் 200 கிலோமீட்டர் இல்லைங்க, அதெல்லாம் வந்து 600 800 1000 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி ஸ்பீட்ல வருது. நீங்க 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் காலியாக போயிடும். அப்புறம் உடனே இன்னொரு மிசைலை விட்டு அடிக்கணும். ஸோ இப்போ ரிசர்ச் நமக்கு இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் தான் இருக்குது. இதை வச்சு சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் அல்காரிதம் இருக்கு. இது ரெண்டுமே மேத்தமேட்டிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. மோர் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாவை யூஸ் பண்றோம், டேக்கிங் மோர் டைம் டு ஃபைண்ட் அவுட்.
ஆனால் அவங்கெல்லாம் 2 நிமிஷத்துல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா 2 நிமிஷத்துல அடிக்கிறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஃபார்முலா எல்லாம் எங்க அது ஒன்று எழுது இங்க எழுதுங்க சார். இந்த ஃபார்முலா இருக்குதா, 1 நிமிஷத்த டேட்டா இன்னும் ஒரே நிமிஷத்துல கால்குலேஷன், இன் லெஸ் தேன் 2 minutes அவன் எங்க போய் உழுவ போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம். அதை சொன்ன உடனே ஒரு மிசைலை விட்டு அடிக்கலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால பெட்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸ், பெட்டர் ஃபோர்காஸ்ட், பெட்டர் சேஃப்டி. ஸோ இப்போ பாருங்க, நீங்க வந்து நிறைய பணம் குயிக்காக சம்பாதிக்கணும்னாலும் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அதாவது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேஜ்லையும் அப்படித்தான் இருக்குதுங்க. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய பணம் பண்ணா அதுக்கும் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் இருக்கு. அதுல போட்டு எந்த ஸ்டாக்ல போட்டா என்னைக்கு எந்த ஷேரை வாங்கலாம், என்னைக்கு எந்த ஷேரை விற்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு தனி டிசிப்ளின், ஃபினான்ஷியல் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அந்த இதுல நிறைய ஃபார்முலாலாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். அதுல போட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த ஷேர்ல இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், நாளைக்கு இந்த ஷேரை வித்துடலாம், இப்படிலாம் பண்ணி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம். அந்த போன மெத்தடு மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி உங்க ஹெல்த் கேரை, உங்களுக்கு சிக் வந்ததுன்னா ஈஸியா கியூர் பண்ணிடலாம், சீக்கிரம் கியூர் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி உங்களை எனிமி அடிக்கிறதுக்கு இருந்தாங்கன்னா குயிக்கா அடிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஸோ இது எல்லாமுக்குமே ஒரு வாழ்க்கையில் in all parts of life, if you use mathematics, you will be more successful. Your defense, your healthcare, your finance, industry, everything will go. அதுதான் மேத்தமெட்டிக்ஸோடைய மெயின் ரிக்குவயர்மெண்ட். இப்போ பாருங்க, நான் சொன்ன இந்த கதையெல்லாம் வச்சுட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு விடலாம். இதை விட பிரமாதமான லெக்சர் நாங்கள் கொடுக்கலாம். புரியுதுங்களா? ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறது அதை ரிஃபைன் ஒரு வருஷத்துக்கு அதை ரிஃபைன் பண்ணி நான் நீடொலியில் உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் பண்ணிடலாம் இதையே இல்லையா? இப்ப இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உங்களெல்லாம் இங்க கூட்டிட்டு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் 6000 ரூபாய் பணம் செலவு பண்ணி என்ன போல ஆளுகளை கூட்டிட்டு வந்து லெக்சர் கொடுக்க சொல்லி அதுக்கு பணம் செலவு பண்ணி இந்த பணத்துல எல்லா ஸ்கூலுக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன் டிவி வாங்கி கொடுத்துடலாம். புரியுதுங்களா? எல்லா ஸ்கூலும் ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன், எல்லா ஸ்கூலுக்கும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். டெல்லியில் உட்காந்துட்டு லெக்சர் கொடுத்தா அதையும் இந்தியா ஃபுல்லா பார்த்துடலாம். அதுக்கு ஆகிற செலவு வந்து இப்ப ஆகிறதுல 1/10 கூட ஆகாதுங்க. ஆனா இருந்தா கூட ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றோம் தெரியுங்களா? லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல 2 இருக்குதுங்க. ஒண்ணு வந்து a person is at this level, another fellow comes, he stays at this level and delivers lecture. புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ இங்கிருந்து மேல போறதுக்கு வெர்டிக்கல் லேர்னிங். அதாவது இப்படி ஒரு பென் நிறுத்தி இருக்கிற மாதிரி நீங்க வெர்டிக்கல் லேர்னிங் பண்ணா இப்படி இந்த பென் நீக்கும். இந்த மாதிரி இங்க இருக்கிறீங்க, நீங்க இங்க இருந்து ஒருத்தன் டாக் கொடுக்குறான், இந்த வெர்டிக்கல் லேர்னிங்ல வரீங்க. கொஞ்ச நேரம் ஆனா அது நம்ம ஸ்டேபிளா இருக்காது. அதே இது இன்னொன்று பாருங்க, ஹரிசான்டல் லேர்னிங். உங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இங்க உட்கார வச்சு ஒரு டாக் கொடுத்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க? வெளியே போனோம், இப்படி சொன்னாங்கல்ல, இது இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு உங்களுக்குள்ளேயே டிஸ்கஸ் பண்றீங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹரிசான்டல் லேர்னிங். இந்த மேல ப்ராசஸ நீங்க அப்படியே ஹரிசான்டலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்து வர்றீங்க, உங்களுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணி. ஸோ இஃப் வி அரேஞ்ச் சச் கேம்ப்ஸ், திஸ் வில் ஹேவ் போத் ஹரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லேர்னிங். அப்ப இந்த ஹரிசான்டல் லேர்னிங் சேர்த்து வரும்போது இப்படி பிரமிட் மாதிரி ஆயிடும். புரியுதுங்களா? ஸோ யுவர் லேர்னிங் வில் பி ஸ்டேபிள். நீங்க கத்துட்டது எப்பத்துக்கு நிலைச்சு நிற்கும். அதுக்காக தான் உங்களை கூப்பிடுறது. இல்லைன்னா ஸ்கூலுக்கே ஒரு ஸ்கிரீன் போட முடியாது இந்த மாதிரி. அல்லது எங்களெல்லாம் போய் எல்லா ஸ்கூல்லையும் போய் பேசுறேன்னு சொல்லிடலாம்ல. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒரு 100 குழந்தைங்க இங்க வர்றதுக்கு பதிலாக 4 வாத்தியார் போய் எல்லா ஸ்கூல்லையும் பேசுறேன்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா? ஸோ அது இல்லாம அப்ஜெக்டிவே என்னன்னா, இங்க வந்து லெக்சர் கொடுக்குறவங்க கிட்ட கத்துக்கிறது ஒண்ணு, உங்களுக்குள்ளேயே டிஸ்கஸ் பண்ணி கத்துக்கிறது. அதனாலதான் இங்க தங்க வச்சு படிக்கிறீங்க. யூ ஷுட் ஸ்டே ஹியர் அண்ட் லேர்ன் so that you will have both horizontal and vertical learning. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கேம்ப்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றோம்.
So I shall not go beyond 1. 5 minutes சொல்லுங்க. 1. இதுக்கு மேல எடுக்கலாம் இல்லையா? உங்களுக்கெல்லாம் பசிக்கும், அப்புறமா திட்டுவீங்க, இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். சரி, இப்போ வந்து நான் ஒன்றும் பெருசா உங்களுக்கு புதுசா சொல்லிக் கொடுக்கலீங்க. புரியுதா? உங்களுக்கு தெரியாத ஏதாவது நான் சொல்லியிருக்கேனா? உங்களுக்கு முதல்லயே தெரிஞ்சதுதான். அது எப்படி வந்தது, என்ன, எதனால யூஸ்ங்கிறத மட்டும்தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன், சொல்றேன். எதுக்காகன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் மேல உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஆமா, நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சேன்னா ஏதோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு படிச்சு, இதே மாதிரி பியூர் சயின்ஸ்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் படிச்சு மேல எலிவேட் பண்ணும். ஸோ சயின்ஸ் நல்லா ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா அதுல இருந்து அப்ளிகேஷன்ஸ், அப்ளைட் சயின்ஸ், அப்ளைட் சயின்ஸ்ல இருந்து டெக்னாலஜி, டெக்னாலஜில இருந்து ப்ராடக்ட். ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் வருதுன்னு வைங்க, உலகத்துல எவங்கிட்டயுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாரும் நம்ம கிட்ட வாங்குவோம். இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நான் மாத்திரம் ஏதோ ஒன்று புதுசா பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு மாத்திரம் பணம் வரும். அந்த பணம் வந்து என் குடும்பத்துக்கு தான் பயன்படும் அல்லது என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் பயன்படும். இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் உடனே நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வைங்க, இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் விற்கிறோம். அப்ப பணம் வந்தது நாட்டுக்கே பணம் வரும். The money will come to the government more and the individual less. So கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய வந்ததுன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு படிக்க வைக்கலாம், நிறைய ஃபேமிலியை ஹெல்ப் பண்ணலாம், நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், country as a whole will develop. இல்லைங்களா? So the objective is that you should learn science, do science, and then go for applications, then go for technology, then go for product which will make the country prosperous, and then as a whole it will develop. It is with that intention we have started this program. Okay, that is excellent. யாருக்குமே சந்தேகமே இருக்காது, ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் இருக்காது. யாருக்காவது இருக்கா? இல்ல, ஏன்னா அவ்வளவு மோசமா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, தெரியாது. Okay, if you have any doubts or anything like or any help, இது என்னுடைய மெயில் ஐடிங்க. யாருக்காவது எப்போவாவது ஏதாவது சந்தேகம், ஹெல்ப் பண்ணணும், நான் என்ன பண்றது, மேத்தமேட்டிக்ஸ் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டேன், நீ இதுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, எங்க போய் பண்றதுன்னு தெரியல, அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி எது பண்ணாலும் இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயில் அனுப்புங்க. pgkswamy@yahoo.co.in. கொஞ்சம் சோம்பேறி, இன்னைக்கே ரிப்ளை பண்ணினா ஒரு 2 நாள்ல ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே, குட் லக். Thank you so much, sir, for your valuable insights and for being with us today. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness. Now I invite Fatima to propose a vote of thanks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. I'm Fatima Marzuka MA from Sana Model School, Chennai. I'm humbly honored to be on this stage to propose the vote of thanks to such an extraordinary personality, respected Dr.P. Kandaswamy sir. Your passion for mathematics is truly inspiring and your ability to break down complex concepts into understandable terms is a true testament to your exceptional teaching skills. Thank you so much, sir, for sharing your wealth of knowledge with us. I'll be honest, I'm a non-math student, but I really got to learn a lot more about forecasting from your lecture today. Your lecture was not only informative,
but was also engaging, and we humbly appreciate the efforts that you put into making the subject matter accessible to all of us today. Once again, we are humbly grateful for having you here with us today, sir. Your passion for mathematics is really contagious, and we're really inspired to learn a lot more from you. Once again, thank you so much, sir. And I also would like to make this as an opportunity to convey my heartfelt thanks to JMC, DST, Inspire, all the organizers, mentors, staffs and volunteers for making this a wonderful camp for me and my fellow mates. We thoroughly enjoyed every bit of this camp. I would definitely consider this to be one of the best experiences of my life. Thank you.